기도하겠습니다. 인애와 사랑과 공의의 하나님 아버지, 오늘도 거룩한 주님의 날에 저희를 주님의 성전으로 예배드리도록 인도해 주시네 감사합니다. 이 시간 신실한 마음으로 하나님께 예배를 드리도록 우리의 마음을 성령으로 충만하게 하시고 진리 안에서 저희의 죄를 뉘우치는 양심과 거짓 없는 믿음을 주셔서 우리들의 그릇된 생각, 교만한 행위를 회개하도록 하옵소서. 인생의 어떠한 결정을 할 때 이게 날 행복하게 하는가라는 질문을 하곤 했습니다. 나의 삶이 잘 흘러가고 있는지 의구심이 들 때는 내가 지금 행복한지 아닌지를 스스로에게 묻곤 했습니다. 그 답이 아니다일 때는 행복이 없고 간간히 행복하다고 간간히 행복하다고 답할 수 있을 때는 그 답이 행복하지 않을 때는 행복이 없어서 불행했고 간간히 행복하다고 답할 수 있을 때는 그 행복이란 감정이 영원하지 않을 것을 알기에 조바심이 났습니다. 행복의 정의는 기쁘고 즐겁고 만족을 느끼는 상태에 있는 것 혹은 운수가 좋고 풍족한 삶을 누리는 상태에 있는 것입니다. 그래서 우리가 행복을 삶의 기준으로 삼으면 삶은 불행하거나 불안할 수밖에 없습니다. 세상이 주는 복의 유무에 따라 흔들리는 행복을 쫓는 일을 멈추고 오로지 하나님 나라의 복만을 삶의 기준으로 삼길 간절히 바라옵니다. 주님의 말씀 읽기를 기뻐하고 주님 안에서 그 말씀을 행하는 우리가 되도록 인도하여 주옵소서. 나의 기쁨을 구하는 것이 아니라 주님의 기쁨이 되길 원하는 마음을 잊지 않게 하여 주시옵소서. 항상 저희에게 먼저 손 내밀어 주시는 주님의 은혜를 찬양합니다. 주님께서는 제일 많은 저희를 사랑하시고 긍휼히 여기셔서 주님을 모르는 이들의 마음의 문을 항상 먼저 두드려 주시고 그 문을 열어 하나님을 아버지로 받아들인 자녀들에게는 때마다 필요한 것으로 필요한 만큼을 채워주십니다. 하지만 저희는 하나님의 자녀로 살면 육신의 안락과 편안을 더 쉽게 얻을 수 있을 것이라는 기대로 더 많이 얻기를 바라고 내가 원하는 때에 원하는 만큼을 얻기를 욕심내며 부족함만을 생각하며 살아왔음을 회개합니다. 주의 자녀로 산다는 것은 세상의 복을 쉽게 얻을 수 있는 깨끗하고 잘 정비된 지름길을 걸어가는 것이 아니라 주께서 지신 십자가를 기꺼이 지고 함께 걸어가는 길임을, 그래서 주님과 가장 가까운 자리에 함께하는 진정한 복을 얻는 과정임을 깨닫고 그 감사함을 체험하게 하옵소서. 주님께서 예비하신 많은 믿지 않는 미래의 하나님의 자녀들의 마음을 두드려 열어주시고 그들이 예배의 자리로 나와 말씀과 교제 속에 주님을 깊이 영접케 하는 역사를 이루어 주시옵소서. 특히 아직 믿지 않는 가장들을 이끌어 주시어 신실한 크리스천 가정의 근본을 세울 수 있는 머리가 되게 하시옵고 청년과 아이들을 교회 안으로 다가오게 하시어 선과 악을 분별하고 세상의 악에서 영적으로 보호받으며 자라날 수 있게 되기를 간절히 바라옵니다. 오늘 하나님의 말씀 전하시는 조희성 목사님과 그 설교를 듣는 우리 성도들 마음 모두에 주 성령님이 늘 함께하여 주시옵소서. 이 모든 말씀 나의 구주 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. I hope you were all preparing for the hurricane. I know that it is coming quickly, and I'm somewhat expected that my prayers are with you this next 24 hours as we face Beryl. So last week on the 4th, where it was a holiday that recognizes the United States independence from Great Britain.
full of celebrations, barbecues, and fireworks. And the United States culture has roots that includes a hope for freedom stemming from the founders' desires for religious independence. In fact, the First Amendment of the Constitution is one that offers freedom of religion and different expressions of faith. And while independence is good, especially when it allows for the free worship of God, we are not independent beings. We are dependent on God, even if we don't recognize the need. One of the things I love about the Korean and Asian culture is that it is a culture that is family and community-oriented, and I believe more closely resembles the idea of biblical interdependence. In the Western world, self-reliance and individualism often reign supreme, and the call to trust in God can appear completely countercultural. However, as followers of Christ, it is crucial to understand the profound difference between these two perspectives. Western culture celebrates independence as a virtue. We are taught from a young age to stand on our own feet, pursue our dreams, and achieve success through our own efforts. Notice the own, my and me. And while these values can foster resilience and determination, they also cultivate an illusion of self-sufficiency. The Bible reminds us in Proverbs 16:9, "In their hearts, humans plan their course, but the Lord establishes their steps." The true wisdom lies not in relying solely on our own plans, but in surrendering to God's perfect plan for our lives. For God knows better than we do. And contrary to the mindset of Western culture, self-reliance, dependence on God is rooted in trusting God's providence. In Matthew 6:25-34, Jesus instructs us to not worry about our own need, but to seek first the kingdom of God, knowing that our Heavenly Father will provide for us. This trust requires us to let go of our anxieties and uncertainties, placing our faith in God's unwavering care and His provision. It requires us to trust God fully with our plans. And Western independence often emphasizes individual achievement and personal successes, while dependence on God fosters a sense of community and interconnectedness among believers. Galatians 6:2 encourages us, saying, "Carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ." We depend on God, and we recognize our need for one another, supporting and encouraging each other in our faith journey. God did not design life to be lived alone, as God Himself exists in the triune Father, Son, and Holy Spirit in community with each other. We too are called to live in community. We need each other. We need each other to live fully into who God called us to be. We are not individuals charting our own path in this world, but we are part of the body of Christ, fulfilling God's mission on earth
together. And dependence on God requires humility, acknowledging our limitations and imperfections before a holy and sovereign God. James 4:6 reminds us, but he who gives us more grace. This is why the scripture says, God opposes the proud, but shows favor to the humble. In contrast, Western independence can breed pride and self-reliance, leading us to trust in our own abilities rather than in God's strength and grace. And there's temptation in that to take credit for what God has done. God always provides what we are incapable of. And the most significant contrast between dependence on God and independence is our perspective on life and eternity. Colossians 3:1-2 says, "Since then you have been raised with Christ. Set your heart on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things." Dependence on God directs our focus toward eternal values and kingdom purposes. It rises above the temporary pursuits of this world. The culture of this world tells us to be in the moment, but God tells us to look ahead, for what is to come is greater than what is in front of us. The choice between dependence on God and independence is not merely a cultural or philosophical one. It is a spiritual one that defines our relationship with God. As we strive to follow Christ faithfully, let us surrender our desires for control and self-sufficiency, trusting wholeheartedly in God's guidance and provision. And when we surrender our independence, being dependent on God, He uses everything, His knowledge and His guidance for His good and His purpose. Pray with me. Oh, Father, we thank you that you have created us to need you. Father, we ask that while we seek to be the best that we can, Lord, we remember that we are part of your body. Help us to find ways to surrender those places that we hold on to, surrender our pride, and Lord, allow us to be used by you for your glory and your grace. We thank you that you are always with us. We thank you, Lord, that you go before us. We thank you that you have provided eternity, and therefore we can look forward to what is to come. In Christ's name, amen.
지난번에 정식으로 소개를 못했어요. 이동호 박사님하고 신영가였나요? 신명인가요? 신영인가요? 신영가요. 우리 본영 어머님 그리고 오늘 새로운 분을 오셨습니다. 홍원태 집사님 와이프하고 해서 오셨습니다. 환영하겠습니다. 성함이 어떻게 되세요? 이승희. 이승희. 아, 이름 이쁘네. 반갑습니다. 주님 대표 엄마 오셔서 예배 끝나고 우리 두 가정 다시 한번 웰컴해 주시기 바랍니다. 본문 말씀 읽겠습니다. 딱 한 절이에요. 요한계시록 3장 20절 말씀인데요. 20절 우리 첫 번째는 개역성경으로 읽겠습니다. 볼지어다 시작. 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라. 세 번역으로 한번 볼까요? 세 번역으로 같이 시작. 보아라 내가 문 밖에 서서 문을 두드리고 있다. 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 나는 그에게로 들어가서 그와 함께 먹고 그는 나와 함께 먹을 것이다. Listen, I'm standing and knocking at your door. If you hear my voice and open the door, I'll come in and we'll eat together. 영어성에는 eat together 그랬는데 우리말 번역이 더 좋아요. 나는 그에게로 들어가서 그와 함께 먹고 그는 나와 함께 먹을 것이다. 그림 하나만 보겠습니다. 첫 번째 그림. 이 그림이 화가 윌리엄 홀만 헌트가 그린 세상의 빛이라는 그림입니다. 그림 타이틀을 세상의 빛이라고 붙였는데 실제로는 어느 집 문 앞에 요한계시록 3장 20절 말씀을 그린 거예요. 문 앞에 서서 녹화하고 있는 그 모습을 그렸습니다. 홀만 헌트의 그림. 한 손에는 등불을 들고 잘 보일지 모르겠는데 머리에는 가시면류관을 쓰신 예수님입니다. 가시면류관을 쓰신 채로 그 집 앞에 와서 문을 열어달라고 노크를 하고 있는 모습입니다. 만약 노크 소리를 듣고 문이 열리면 그 집에 밝은 빛이 먼저 들어가고 주님 따라 들어오십니다. 그 말씀을 묘사한 그림이요. 다음 그림 한번 보겠습니다. 그 다음 거 먼저 볼까요? 이 그림이 제일 많이 알려져 있죠. 이 그림 다 보시면 기억나죠? 이 그림은 누가 그렸을까요? 맞히면 댓글 드립니다. 이건 누가 그랬을까요? 그냥 게스트해보세요. 게스트 누가 그랬을까요? 이 그림도 홀만 헌트만입니다. 홀만 헌트. 이제 같은 작가, 나도 한참 찾아봤어요. 그림이 달라서 다른 작가가 그랬나 봤더니 같은 사람이 그린 거예요. 다 이렇게 표현하는 거예요. 특별히 이분이 이 말씀에 아주 깊이 이렇게 감동을 받았던 것 같아요. 2011년에 돌아가신 분인데 홀만 헌트가 그린 같은 문 밖에 서서 녹화하고 있는 등불은 똑같이 들었죠. 근데 머리는 가시로는 쓰지 않았어요. 문 밖에서 그린 그림입니다. 근데 문을 자세히 보세요. 문고리가 있습니까 없습니까? 문고리가 문을 잡아당길 수 있는 문고리가 없죠. 그래서 이 그림이 처음에 발표됐을 때 어떤 분이 물었어요. 아니 문고리가 없는데 어떻게 문을 열고 들어갈 수 있느냐 그랬더니 자기는 앞에 밖에 따면 문을 열 수 있는 고리를 만들지 않고 안에만 고리를 만들었대요. 안에만. 그래서 안에서 문을 열어줘야 들어갈 수 있는 문이에요. 거기서 예수님이 문 밖에 오셔서 오래도록
문을 열기까지 문을 두드리고 계시는 장면입니다. 오늘 읽은 본문에는 여러 동작이 구체적으로 묘사되어 있습니다. 첫 번째 보면 주님께서 문 밖에 서 계십니다. 앉아있지 않고 서 계시고, 그리고 문을 나킹하는, 두드리는 모습이 나옵니다. 두드리죠. 문을 두드리는 것이 묘사되어 있습니다. 안에 있는 사람은 누군가 그 음성을 듣는 동작이 있습니다. 그리고 문을 열면 동작이죠. 문을 열면, 그러면 들어갈 수 있는 거예요. 누군가의 집 앞에서, 혹은 교회 문 앞에서, 혹은 내 마음의 문 앞에서 예수님은 서서 문을 두드리십니다. 특별히 이 계시록 3장은 요한이 여러 아시아에 있는 교회에 쓴 편지 가운데 나오는 내용인데, 특별히 라오디게아 교회의 모습입니다. 그 교회는 가장 현대적이고 현대를 사는 사람들과 비슷한 내용의 교인들이 많이 있습니다. 한번 돌아보세요. 저는 지금도 문 밖에서 문을 두드리고 있는데, 사람들은, 그때 사람들도 그랬던 것 같아요. 사람들은 세상의 온갖 시끄러운 소리 때문에 막 즐기고 파티하고, 또 어떤 데는 싸우고, 여러 가지 소음 때문에 노크 소리를 듣지 못합니다. 어떤 젊은이는 음악을 너무 크게 틀어서 노크 소리를 듣지 못합니다. 어떤 경우는 밤에, 예수님이 밤에 찾아오셨어요. 밤에 TV를 켜놓고 어떤 드라마 보느라고 노크 소리를 듣지 못합니다. 혹은 젊은 사람들 핸드폰을 쓰기 때문에 정신이 팔려서 주님이 내 마음의 문을 두드리는 노크 소리를 못 듣고 있는 것은 아닙니까? 설마 내 집에 어느 귀한 손님이 찾아올까 관심조차 없고 잡상이나 찾아와서 귀찮게 하겠지. 아예 안의 문을 빗장을 굳게 걸어 잠고 있는 사람도 있습니다. 그런데 찾아온 사람이 보통 사람이 아닙니다. 그 사람이 예수님이고, 찾아온 사람이 예수님이고, 우리가 문을 열면 주님이 들어오셔서 뭐라고 말씀하셨어요? 나는 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라. 우리는 생각하기를 문을 열면 예수님이 들어오셔서 장시간 그냥 하나님 나라를 듣고 너는 회개해야 되고 저것 장시간 설교하실 걸로, 가르치실 걸로 생각하는데, 주님은 그냥 들어오셔서 같이 먹겠다. 너와 이닝 펠로우십을 나누고 싶다. 친밀한 교제를 나누고 싶다고 말씀하십니다. 그러면 단지 밥 한 끼 같이 먹으려고 주님은 그렇게 오래도록 문 밖에 서서 문을 열어주기를 애타게 기다리셨을 거예요. 사실 밥 한 끼 먹는 것 아무것도 아닌 것 같지만 역사는 거기서부터 시작됩니다. 밥 한 끼를 같이 먹으면서 서로를 알아가고, 듣는 이는 마음을 열고 그분을 받아들이게 됩니다. 문을 두드리는 것은 현재 원료형으로 쓰였습니다. 과거에 어느 시점부터 현재까지 주님은 내 마음의 문을 계속 두드리고 계셨습니다. 아직 문을 열지 않은 한 사람이 있습니다. 하나님은 크게는 온 인류의 구원을 위해, 또 좁게는 우리 한 개인, 한 사람의 구원을 위해 오늘도 영원하신 경륜 가운데서 우리의 마음의 문을 두드리고 계십니다.
놓고는 현재 진행형입니다. 저는 뭐 시제에 별로 분명하는 못한데 영어 그 시제 공부가 어려웠어요. 저한테 과거 동사 뭐 어려웠는데 예수님께서 우리에게 다가오는 동작은 언제나 현재 진행형입니다. ongoing. 주님께서 노크를 하고 문을 열지 않자 기다리다가 화가 나서 문을 그냥 발로 빵 차서 강압적으로 문을 열고 들어오시지 않았습니다. 주님은 오래 문 앞에서 기다리면서 그가 문을 열어줄 때까지 비가 오나 눈이 오나 문 밖에 서서 기다리시면 또 우리의 마음의 문을 두드리십니다. 3번 문 열어. 근데 문을 열지 않습니다. 다음 날은 혹은 다음 달은 문 좀 열어주세요. 그래도 문을 열지 않습니다. 1년이 지났습니다. 저는 만약 저 같으면 이제 제가 이렇게 설교할 때는 그래도 괜찮은데 다른 때는 좀 성격이 급한 편입니다. 그래서 1년을 전도하려고 1년을 그 사람을 위해서 기도하고 1년을 신방가지고 그런데도 마음의 문을 열지 않으면 야! 제발 마음의 문을 좀 열어! 그냥 발로 꽉 차고 들어가려고 했을 것입니다. 근데 주님은 1년이 지나도 혹은 3년이 지나도 1년이 그전부터 현재까지 그 집 문 앞에 서서 문 열어. 문 좀 열어줘. 내가 너에게 들어갈 거야. 그렇게 기다리시며 노크하시는 주님이십니다. 성경의 말씀들을 과거의 말씀이 아니라 현재 나에게 주신 주님의 음성으로 들을 때 그 말씀이 하나님의 말씀이 됩니다. 우리의 마음의 다이얼을 그 말씀에 맞추면 지금 성경을 읽을 때 주님의 음성이 들립니다. 우리가 라디오나 TV를 볼 때 전파가 우리 집안에 언제든지 와 있듯이 주님은 성령으로 우리 곁에 오셔서 지금도 우리의 마음을 노크하고 계십니다. 그러니 지금 그 주님의 노크 소리를 들으시는 여러분이 되시기를 바랍니다. 뭐든지 오늘이 됐든 3년이 됐든 아직 정말 주님을 마음에 뜨겁게만 하지 못했다면 주님의 노크 소리를 듣고 주님을 내 마음에 영접하고 내 마음에 받아들이고 함께 식사하면서 주의 가르친 말씀을 듣고 주님을 구주로 만나는 놀라운 축복이 여러분 가운데 있기를 축원합니다. 또 문을 두드릴 때 우리의 반응은 문을 여는 것입니다. 오래 잠겼던 문이지만 한 번 열리면 이제 영원히 열리는 문입니다. 문을 열면 주님이 들어오셔서 우리 함께 먹고 마실 뿐만 아니라 함께 거하십니다. 밥 한 끼 친교 같지만 그로 시작된 주님과의 나의 역사는 주님은 그 역사를 통해 엄청난 선물을 준비하고 계십니다. 아까 우리 원장님이 특송했는데 그 십자가의 사랑으로 그 십자가의 사랑 때문에 사명인이 됐는데 그 십자가의 사랑으로 우리 마음에 역사하십니다. 나의 생명을 죽기까지 사랑하신 그 사랑, 주님께서 나의 생명을 너에게 주기까지 사랑하시는 그 사랑으로 우리 마음에 역사하십니다. 십자가의 속죄는 한 번에 영원히 우리 죄를 다 대속하시는 놀라운
스스로는 해결할 수 없는 원죄의 문제를 해결하시고 영원한 사죄를 베푸시고 우리는 그 주님 앞에 나가서 단순하게 회개하고 주님 내가 죄인입니다. 내가 주님 없이는 살 수 없습니다. 내가 주님 때문에 이제 이전의 삶에서 떠나서 새로운 삶을 살기를 원합니다. 내가 정말 주님의 자녀가 되기를 원합니다. 그리스도 없이 살던 인간이 그 삶의 방향을 바꾸어 회심하고 그 회심이라고 말합니다. 회개라고 말합니다. 주님을 영접함으로 주님의 말씀을 듣고 주님과 함께 변하는 것입니다. 이것이 엄청난 축복의 시작입니다. 오늘 이 본문은 우리 현재에게 주신 말씀이기도 하지만 우리 요한계시록이 뭐예요? 재림의 약속이다. 예수님 오실 예수님을 예언하신 말씀인데 이 본문이 요한계시록 가운데 있는 것을 기억하시기 바랍니다. 구원자이신 주님에게 마음의 문을 여는 것은 현재의 사건일 뿐 아니라 장차 재림하실 그리스도를 환영하는 것입니다. 웰컴하는 것입니다. 그와 더불어 천국을 누리는 것입니다. 계시록 21장과 22장에 보면 천국의 찬란한 모습을 묘사하고 있습니다. 황금길, 진주문, 유리바다, 12가지의 휘황찬란한 보석, 천국의 모습을 상징적으로 표현합니다. 보라, 하나님의 영광이 사람들과 함께 있으며 하나님이 저희와 함께 계실 것이다. 하나님과 그의 어린 양의 보좌가 그 가운데 있으리니 그의 종들이 그를 섬기며 그의 얼굴을 볼 터이요. 우리가 다시 오실 주님을 환영하고 친밀한 교제를 나누며 아름다운 천국을 누리는 것입니다. 현재의 삶에 있어서도 현재를 살아가는 우리에게 있어서도 부부가 부모와 자녀가 형제와 친구가 친밀한 사랑과 교제를 나누듯이 그리스도의 재림의 때에는 하나님 나라에 속한 온 백성이 그리스도 안에서 하나님 안에서 아름다운 교제를 나누는 것입니다. 이와 같이 천국도 하나님과 인간 상호 간의 성스러운 교제입니다. 천국의 그림자인 교회 모습도 마찬가지여야 합니다. 지금의 교회 생활은 장차 천국의 생활을 연습하는 것입니다. 바깥 세상이 줄 수 없는, 세상이 줄 수 없는 평화와 안식을 주님 안에서 누리며 주의 성령이 내 마음의 임장으로 말미암아 내 안에 계심으로 세상 죄에서 오는 어둠과 절망과 불안에서 벗어나서 평화와 기쁨과 참순당을 현재 누리는 것입니다. 결론을 말씀드립니다. 마음의 문을 열어 예수님을 영접하는 것은 다른 말로 하면 예수님을 믿는 것입니다. 어려운 거 아니에요. 내 마음의 문을 열어서 예수님이 내 마음에 들어왔다면 이미 예수님과 나의 사랑의 관계가 시작되고 예수님을 내가 믿는 거예요. 우리는 예수님을 마음으로 믿습니다. 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이른다. 에베소서 3장 한번 볼 텐데요. 3장 17절 믿음으로 말미암아 그리스도를 여러분의 마음속에 머물러 계시도록 하십시오. 그리하면 여러분이 사랑 속에 도리를 받고 털을 잡아서 세 번역입니다. 그리스도의 사랑의 넓이와 너비라고 표현 너비와 높이와 깊이가 어떠한지를 깨달을 수 있고 하나님의 온갖 충만하심으로 채워질 것입니다. 한 분의 예만 들고 마치겠습니다.
박원선 아세요? 박완서. 우리 세대는 다 아는데 젊은 세대는 잘 모르는 사람도 있어요. 남옥이라는 작품이 대표적이고, 그다음에 많이 있어요. 목마른 계절, 휘청거리는 오후, 내가 좋아하는 그의 겨울은 따뜻했네, 그 많던 신화는 누가 다 먹었을까. 아주 40대에 이제 그냥 주부로 신춘 동아일보에 남옥이 당선되어서 그냥 가정주부였는데 소설을 그렇게 많이 써. 물론 서울대 문희들을 좀 중퇴했습니다. 그냥 작가로서 소질이 있었어요. 근데 이분이 딸이 되시고 아들이 하나인데 아들을 잃었습니다. 26살 서울 무대를 졸업하고, 집중하세요. 딴 거 보지 말고 서울 무대를 졸업하고 인턴 막 끝나고 레지던트 시작하기 바로 전에 정말 사진반 너무너무 준수하고 믿음 있고 또 너무너무 사랑스러운 아들. 이제 뭐 딸이 덜 사랑스럽고 아들만 사랑스러운 게 아니라 너무너무 그 귀한 아들을 교통사고로 잃었습니다. 남편이 돌아가신 지 몇 개월 후에 교통사고로 잃었어요. 그래서 이분이 기독교 천주교인인데 너무너무 마음이 고통스러워서 하나님께 매일매일 부르짖고 원망하고 당신이 어디 계신다고 저주하고 왜 내 아들을 데려갔느냐고, 이건 도저히 이해할 수 없다고, 왜 사람의 생명을 가지고 장난치느냐고, 그런 세월을 몇 개월을 겪었습니다. 너무너무 고통스러워하는 엄마를 위해서 큰딸이 부산에 내려오라고 내려갔다가 원래 알고 지내는 이혜인 수녀님 아세요? 이혜인 수녀님이 그 부산 큰딸 집으로 오셨어요. 그래서 위로가 되지 않았겠지만 위로하고, 또 자기도 정말 힘든 동생이 있었는데 어떻게 극복했는가 얘기하고, 아무튼 그렇게 하고 나서 이제 순영원에 와서 며칠 계시라고 해서 순영원에 가서 한 달을 있다가 그때까지도 마음의 해결을 못 받고 서울로 자식으로 돌아왔습니다. 그러고 나서도 한두 달을 정말 하나님 당신이 계시면 당신이 계신 것을 보여달라고, 하나님 어떻게 생명을 데려갈 수 있느냐고, 나는 도저히 이해할 수 없다고 당신 그렇게 하나님을 원망하고 심지어는 저주하고 당신이 정말 살아있다는 그 모습을 보여달라고 그렇게 몇 개월을 보냈습니다. 어느 날 내가 이렇게 원망하고 저주하고 또 그 아들을 잃은 슬픔 때문에 고통스러워하고 이 한탄을 받아주시는 당신마저 없었다면, 하늘에 계신 당신마저 없었다면 난 정말 이 땅에 존재할 수 없었겠다는 생각이 들었습니다. 하나님은 침묵하시지만 하나님은 살아계시고 나의 처절한 고통과 아픔과 슬픔을 헤아리시고 아무 말 없이 나를 지켜주시고 나를 위로하시고 그리고 당신의 아들을 천국에 인도하신 것을 믿는 믿음이 어느 날 생겼어요. 그래서 마지막 소설을 썼는데 한 말씀만 하옵소서. 그게 이제 박완서 작가의 마지막 소설입니다. 한 말씀만 하옵소서. 그 소설 가운데 그런 고백이 나와요. 하나님 대로 침묵하시지만 살아계시고 우리의 모든 고통과 아픔을 다 하시고 나와 함께 같이 눈물을 흘리시고, 사실 아들 죽인 것은 그 담배 아저씨 술 먹고 운전했던 그 사람이거든요. 하나님은 아니거든요. 그런데도 하나님 원망했는데 그 모든 것을 받아주시는 하나님 앞에 무릎 꿇고 위로를 받았어요. 여러분, 하나님 안 보이십니까?
예수님 2000년 전에 오시다 가셨으니까 지금은 안 계신 것 같습니다. 저는 지금도 당신의 문 앞에 오셨어. 당신의 마음 밖에 계셨어. 내가 내 마음에 들어가고 싶다. 그래서 우리 같이 먹고 마시고, 그리고 내가 너에게 생명의 복음을 전하고 싶다. 우리를 찾아오십니다. 주님의 사랑의 넓이와 높이와 깊이를 헤아릴 수 있는 전 성도님들 되시기를 축원합니다. 기도합니다. 우리의 생명이 되신 주님, 지금도 그 십자가의 사랑으로 우리의 마음에 오셔서 우리의 마음의 문을 놓고 하신 주님, 저희가 마음의 문을 엽니다. 이 시간 내게 찾아오셔서 내게 말씀하여 주시고 나를 위해서 기도하시고 나에게 참 평안과 소망과 믿음을 허락하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 찬송하시겠습니다. 우리 같이 일어나서 찬송할까요? 써지지 않았어요? 안 왔어. 오케이. 그러면 한국말로 코리안 버스 올투게더 시작. 보아라, 내가 문 밖에 서서 문을 두드리고 있다. 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 나는 그에게로 들어와서 그와 함께 먹고 그는 나와 함께 먹을 것이다. 하나도 안 틀렸어. 잉글리시 투게더. 시작. Listen, I am standing and knocking at your door. If you hear my voice and open the
기도합니다. 이제는 우리의 생명이신 예수님의 은혜와 하나님의 놀라우신 사랑하심과 우리 마음에 임재하시는 성령님의 함께하심이 시간 예배를 마치고 새로운 한 주를 출발하는 사랑하는 우리 자녀들과 또 우리 교회 새로 오신 분들과 또 새로운 한 주를 믿음으로 살아가기 원하는 모든 지체들 위해 늘 함께하시기를 주의 이름으로 간절히 축원하옵나이다. 아멘.